ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ SYL ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ नहीं पता सी। पर हुण श्रोमणी कमेटी ने एक बहुत वड्डा फैसला किया। श्रोमणी कमेटी की अंतरिंग जिहड़ी बैठक होंदी है, अंतरिंग कमेटी की बैठक होंदी है, उहदे च फैसला लिया गया कि केंद्रीय सिख अजायब घर विच बलविंदर सिंह जटाणा की तस्वीर लगाई जाएगी। ये फैसला अज ही क्यों किया, इस तो पहला क्यों नहीं किया गया, हुण क्यों याद आया? बहुत सारे सवाल है कि इन्हां सवालों के विचाले पंथक धिरां की सोचदियां पईआं ते केंद्रीय सिख अजायब घर विच ये तस्वीर लगनी चाहिए जां कोई होर भी जगह जां कोई होर हल कढ़िया जा सकदा सीगा। ये तमाम सवाल पंथक चर्चावां विच उठदे पे है। इस सवाल ते बहस होवेगी ते वड्डा सवाल ये पुछां कि क्यों याद आए बलविंदर सिंह जटाणा। तो भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा उन्हां दा बड़ा योगदान, उन्हां दी केंद्रीय अजायब घर दे विच जिहड़ी फोटो जरूर कीती जाऊगी। पहला सुन लिए श्रोमणी कमेटी के प्रधान मिस्टर धामी ने क्या किया, उस तो बाद डिबेट ओपन कर देंगे। भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा जिन्हां दा बड़ा बड़ा एक योगदान रहा, जिहड़ा आपां अज शायद पंजाब की धरती ते पानी की पीण की जां फसलों नूं देण दा, उस वेले SYL का बड़ा बड़ा मुद्दा सी। नहर की उसारी हो रही सी, पंजाब के लोग सारे चिंतित सी भी जे नहर बाडी बन गई तो फिर पंजाब के लोगों का की बनूगा। जमीनां मारूथल के रूप दे विच बदल जाणगियां और उन्हां दा जतन, उस जतन के सदका मैं समझदा वो नहर की जिहड़ी उसारना सी अपने तौर के उत्ते वो जिस ढंग नाल भी उन्होंने वो कार्रवाई की, वो साडी नहर अज मारूथल पंजाब की धरती बन तो रुक गई आ। सो भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा उन्हां दा बड़ा योगदान, उन्हां दी केंद्रीय अजायब घर दे विच जिहड़ी वो फोटो सुशोभित की जाऊगी। वड्डा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे श्रोमणी कमेटी वालों बलविंदर सिंह जटाणा की तस्वीर बारे फैसले के मायने की है, इसनूं समझने की कोशिश करांगे। जिहड़ा पैनल साडे नाल उन्हां दा तारफ कराउने ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देंगे। गुरतेज सिंह IAS सिख स्कॉलर ने, बहुत इन्हां नूं ज्ञान हैगा इन्हां चीज़ों बारे, पंथक रवायतों बारे ते श्रोमणी कमेटी के फैसलों बारे। इस करके गुरतेज सिंह IAS सरां नूं सद्या। फॉर्मर IAS ने, पर इन्हां दे नाम नाल IAS लगदा है। सारे इन्हां नूं इस तकल्लुस नाल जानदे हैं। गुरतेज सिंह सर, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। करनैल सिंह पीर मुहम्मद श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है तो बहुत लंबा समा इन्होंने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे विच सेवा की है तो लगातार इन्होंने मुद्दों के उत्ते बोलते रहे। तो हुण श्रोमणी अकाली दल वालों इन्होंने भेजा गया कि जो इहो जिहा इशू आता उदों करनैल सिंह पीर मुहम्मद का जिक्र होना लाजमी है। पीर मुहम्मद साहब तुहाडा बहुत स्वागत सर। कुशलपाल सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के स्पोक्सपर्सन है, बहुत ही सीनियर आगू ने, सिमरन सिंह मान हरां दे बड़े नेड़े है। तो हुण जो पंथक एजेंडे की कोई गल होंदी है तो इन्हां दी धिर दा इत्थे होना लाजमी है। इस करके कुशलपाल सिंह मान हरां नूं सद्दिया गया। कुशलपाल सिंह मान तुहाडा बहुत स्वागत है सर। मालवीन सिंह माली पोलीटिकल कमेंटेटर ने। मालवीन सिंह माली बहुत सख्त ते तिखियां टिप्पणियां लई जाने जाते हैं। सोशल मीडिया ते तुसीं अक्सर इन्हां टिप्पणियां पढ़ते होंगे, पर जदों इन्हां जिक्र होंदा कि मिस्टर टोड़ा हरा दे बड़े नेड़े रहे तो श्रोमणी कमेटी का कामकाज इन्हां नूं पता किस तरीके नाल होंदा। तो जदों केंद्रीय सिख अजायब घर का जिक्र होंदा तो उत्थे तस्वीर लगन का सवाल उठदा तो उदों मालवीन सिंह माली की टिप्पणी करना चाहणगे। इस करके इन्हां नूं सद्दिया। मिस्टर माली तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल करनैल सिंह पीर मुहम्मद तुहानूं करना चाहूँगा। करनैल सिंह पीर मुहम्मद, मेरी कोशिश तो तुहाडी कोशिश भी रहनी चाहिए है कि जिहड़ा सवाल किया जाए उसका जवाब तुसीं दे सको तो दे दो, नहीं तो सवाल आपां पास कर देवांगे। बलविंदर सिंह जटाणा हरां दी याद हुण क्यों आई श्रोमणी अकाली दल नूं, श्रोमणी कमेटी नूं? पीर मुहम्मद साहब, सीधा सवाल है सर। देखो भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा होण जां जिन्ने भी साडे जिहड़े मौजूदा संघर्ष दे बहुत सारे योधे ने जिन्हां नूं अनगौलिया कीता गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल ते जिहड़ी साडी पंथक जमातां ने जां सिख संप्रदावां ने, दमदमी टकसाल वर्गियां, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन भी उहदे विच शामिल है। असीं महसूस करते हैं कि देखो जिस पद्धर के उत्ते इन्हां शहीदां दा सन्मान, इन्हां दे परिवारां दा जो चंगे ढंग दे नाल उन्हां दी परवरिश करनी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ ਘਸੋਟੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਤੈਸ਼ੀ ਬਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਏ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗੈਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਏ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹ 2008 ਦੀ ਹੈ, 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 2008 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਔਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਲਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਬਦਲੇ ਦਾ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਜਲੰਧਰ PAP ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਲਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖੇੜ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੀਤੇ ਤੇ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਧਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਿਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਾਨੋ ਚਾਲ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? नहीं जी, मैनू कोई इतराज नहीं। चलो मैं छोटा ब्रेक लूंगा, वापस आ रहा सर, वापस आ रहा है। मैं छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आवा। क्यों ज्यादा है जटाना, यही सवाल है, इस सवाल से वापस आ रहे हैं।
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ SYL ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੜੀਏ, ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਹਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ, ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਜਟਾਣਾ ਹਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ,
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੁਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਾਣਾ? ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਨ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਰਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 40-40 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫੀਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ ਮੋਸਟ ਆਈਡੀਅਲੀ ਸੂਟਡ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕੇ? ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਟੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ 25,000 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੜਕੇ ਵੀ ਡਾਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ। ਜੋ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਰਹੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਪੈਰ ਜੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਤਾ, 2 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। 66 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਖੋਇਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਕਤੀ ਔੜ ਪੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੀਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਰਵੋ ਸਰਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ SYL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਵੱਲ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਛਿੜਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਈਜਰ ਸੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਘਾਟਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਲੱਭੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਣਦਾਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨੈਲ ਸਪੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਫੜੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।